کہ جس دن اسد الدین اویسی اس دنیا سے چلا جائے گا اور مجھے جانا ہی پڑے گا جس طرح سب کو جانا ہے، تو لوگ یہ لکھیں گے کہ اس کی زندگی کی کامیابی اس کی شکستوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو میں ہارنے سے کبھی نہیں ڈرتا ہوں۔ ہار اور جیت یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے رفقاؤں کے ساتھ محنت کروں۔ جہاں پر وہ اپنا پسینہ گراتے ہیں میں کوشش کروں کہ میرا خون بھی گرے۔ جہاں پر ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ حیدرآباد سے باہر مجلس کی آواز گونجے گی، اس خواب کو پورا کرنا میرے زندگی کا مقصد ہے۔ میں نے اپنے مرحوم والد جب بستر مرگ پر تھے تو گفتگو میں اور اکبر کرتے تھے تو سالار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ مجلس کو مضبوط رکھنا، مجلس کو آگے لے کر جانا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو آگے لے کر جائیں گے۔ دوسرا کام تو دنیا میں مجھے آتا ہی نہیں ہے سوائے مجلس کے، مجلس ہی میری زندگی ہے اور یہی میری زندگی ہوئی ہے اور یہی زندگی میں میرا اختتام بھی ہوگا۔ ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھرنے نہیں دیں گے، ہم اور مجلس کو مضبوط کریں گے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس کو کامیاب کریے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو بھارت کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم چاہے بنگال ہو وہاں پر نظر آتا ہے، بہار اتر پردیش ہو وہاں پر آپ کا پرچم نظر آتا ہے، گجرات میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے، جھارکھنڈ میں آپ کی جماعت کا پرچم نظر آتا ہے، مہاراشٹر کے گاؤں میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے، تلنگانہ میں آپ نے بنیاد رکھی، ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی۔ آج بھارت کے بڑی بڑی ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم رہا اور اللہ کا ہی کرم ہے کہ جس مقام پر آج مجلس کھڑی ہوئی ہے وہ صرف اللہ کا کرم اور فضل ہے اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں اسد الدین اویسی کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں آپ کی دعائیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اہل دل کے آنسو ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کی آج کامیابی کے لیے برسوں پہلے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا۔ آج جو جماعت جس مقام پر آج کھڑی ہے اس میں ان لوگوں کی محنتیں شامل ہیں جو آج اپنی قبروں میں آرام سے سو رہے ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے مگر ہمیشہ اپنی آخری سانس تک مجلس کی کامیابی کے لیے، مجلس کے غلبے کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دیں گے، ہم اپنے بزرگوں کی محنتوں پر پانی پھرنے نہیں دیں گے، ہم اور مجلس کو مضبوط کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں نے ہمیشہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا کہ آپ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے مجلس کو کامیاب کریے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے۔ ہم مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو بھارت کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے اور آپ نے مجلس کو کامیاب کر کے مجلس کو ایک موقع دیا کہ ہم ملک کے کونے کونے میں جائیں اور مجلس کے پیغام کو عوام کے درمیان میں پہنچائیں۔ آپ ہی نے ہم کو اجازت دی، آپ نے مجلس کو کامیاب کیا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم چاہے بنگال ہو وہاں پر نظر آتا ہے، بہار اتر پردیش ہو وہاں پر آپ کا پرچم نظر آتا ہے، گجرات میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے، جھارکھنڈ میں آپ کی جماعت کا پرچم نظر آتا ہے، مہاراشٹر کے گاؤں میں آپ کا پرچم نظر آتا ہے، تلنگانہ میں آپ نے بنیاد رکھی، ہمارے بزرگوں نے بنیاد رکھی۔ آج بھارت کے بڑی بڑی ریاستوں میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم آپ کو نظر آئے گا۔ یقیناً کامیابی ملے گی، کامیابی بہت سی جگہ پر نہیں ملی ہے مگر ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں،
बल्कि हमारे हौसलों में इजाफा हुआ है। मैंने हमेशा कहा कि जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी इस दुनिया से चला जाएगा और मुझे जाना ही पड़ेगा जिस तरह सबको जाना है, तो लोग ये लिखेंगे कि इसकी जिंदगी की कामयाबी इसकी शिकस्तों की वजह से हुई थी। तो मैं हारने से कभी नहीं डरता हूं। हार और जीत ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैं अपनी जमात के रुफ़क़ाओं के साथ मेहनत करूं। जहां पर वो अपना पसीना गिराते हैं, मैं कोशिश करूं कि मेरा खून भी गिरे। जहां पर हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हैदराबाद से बाहर मंजलिस की आवाज गूंजेगी, उस ख्वाब को पूरा करना मेरे जिंदगी का मकसद है। मैंने अपने मरहूम वालिद जब बिस्तर मर्ग पर थे तो गुफ्तगू मैं और अकबर करते थे, तो सालार हमेशा यही कहते थे कि मंजलिस को मजबूत रखना, मंजलिस को आगे लेकर जाना। तो इंशाअल्लाह ताला हम मंजलिस को आगे लेकर जाएंगे। दूसरा काम तो दुनिया में मुझे आता ही नहीं है, सिवाय मंजलिस के मंजलिस ही मेरी जिंदगी है, और यही मेरी जिंदगी हुई है और यही जिंदगी में मेरा इख्तिताम भी होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्कि मैं अपने जमाती रुफ़क़ा से कहूंगा कि हमको और काम करना है। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात जब भी आएंगे, हमको एक तारीखी कामयाबी से हमकिनार करना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। पहले से ज्यादा हमको अपनी कामयाबी को, पहले से ज्यादा हमको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। यकीनन बीजेपी को रोकना है, अरे हम ही तो बीजेपी को रोक रहे हैं, दूसरे तो नहीं रोक पाती है। आज आप देखते हैं कि जब हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलके में और नामपल्ली असेंबली हलके में आकर काम किए। 4-4 घंटे उत्तर प्रदेश के वजीर आला फिरे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल और करम रहा, अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। हमारे जितने कॉरपोरेटर थे उतने कॉरपोरेटर्स वापिस आए, पूरी कोशिशें कर लिए, मगर अल्लाह ने उनको शिकस्त दी और अल्लाह ने मजलिस को कामयाबी से हमकिनार किया। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि असेंबली इंतखाबात में भी बीजेपी हारेगी, बीजेपी को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। दोबारा आएंगे वजीर आजम, दोबारा आएंगे अमित शाह, दोबारा आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहरहाल कहां कहां से लाकर सबको उतार देंगे, मगर जो पैराशूट से उतरता है उसको हैदराबाद का नक्शा ही नहीं मालूम। जो आएंगे अपना भाषण करेंगे, और जितने बीजेपी के लोग हैदराबाद को या तेलंगाना में आएंगे, हैदराबाद में वो उनका जलसा होगा, या आदिलाबाद में होगा, या करीमनगर में होगा, या वरंगल में होगा, या नलगुंडे में होगा, या महबूब नगर में होगा, तो हर बीजेपी का लीडर पहले ही 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत का जिक्र करता है, आपके इत्तेहाद का जिक्र करता है, आपकी सियासी सोच का जिक्र करता है कि ये सियासी सोच मजलिस को कामयाब करती आई है। आज आरएसएस बीजेपी परेशान है, सेकुलर पार्टियां परेशान है कि आखिर क्या बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर से ताकतवर होती जा रही है। मैं सलाम करता हूं आपको कि आपकी सियासी सोच और इत्तेहाद की वजह से यहां पर बड़े से बड़े सियासी पार्टियां आकर नाकामी उनका मुकद्दर बन जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमारी दोबारा ये कोशिश होगी कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। फर्नीचर वर्क के लिए कांटेक्ट करें, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा। इस टाइप का होम डेकोरेशन, बेड, कबर्ड वगैरह तकरीबन चीज़ें फर्नीचर वर्क में आते हैं। होम डेकोरेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें।
या कोने में बैठ जाओ, अभी लाइट है बेटा, पेट्रोल को कहीं होगा नहीं यहाँ भी लाइट है, हाँ रोज रोज लाइट है इसमें, दिख रही लाइट, हाँ छोड़, इसको लाइट है, गौर करे, देखा अभी देखा उठाते होते